जस्ट रिमूव्ह द रेफरन्स एज वेल. ठीक आहे, ऑल स्टाईल्स. मला आता कोणत्या प्रकारची स्टाईल हवी आहे माझी इमेज क्रिएट करण्यासाठी. सो आय विल बी गेटिंग डिफरंट स्टाईल्स, मे बी रिअलिस्टिक, इट मे बी नॅचरल, editorial, illustration, character, maybe 3D, pixel arts, cartoon fun, and there are numerous styles, maybe antique, ancient, असं पण काही होऊ शकतं. So I may be getting a photo, maybe realistic. I have utilized the style. Describe your image. A character, a 10-year-old Indian boy playing with a dog on a beach. This is a prompt I have written. I just see what it happens. ठीक है, मैं एक जनरेट कर लेता हूं. आई विल बी गेटिंग वेरी डिफरेंट इमेजेस. तो यहाँ पे ऑप्शन भी आता है कि आपको कितना इमेज जनरेट करना है. तो अगर मैं मल्टीपल ए कर देता हूं, सो आई विल बी जनरेटिंग द मल्टीपल इमेजेस. सो इट्स दिस की आता त्याला 10 वर्षाचं म्हटलं तो 10 पेक्षा थोडा मोठा वाटतोय, बट दॅट इज फाईन. सो इट हॅज क्रिएटेड धिस इमेज, दॅट इज फाईन. आणखी या व्यतिरिक्त बरेचसे ऑप्शन्स पण तो देईल आपल्याला. फाईन. So what it is suitable for me, I'll be just getting, I have selected this image, maybe. Now this image, the orientation for this image, it's a square. Okay, but I want that, and the pixel, it is 1020 multiplied by 1020 pixels. Okay, if I want to make it edit, जर मला याला edit करायचंय, so I am having different options. So I just go to the edit image. There are very different things. I want it needs to be resized to the horizontal orientation. So I just get, मैंने resize कर दिया, and there is a custom option. So I'll be getting maybe 16 by 9. That may be more suitable. तर हे अशा प्रकारे राहणार. आता माझा मोटिव्ह आहे की रेस्ट ऑफ द स्पेस इट शुड फिल, अँड आय जस्ट मी त्याला फक्त प्ले करतोय किंवा ऑन करतोय. आय विल बी गेटिंग देन the end result that it will be getting filled. तो जो त्याचा बाकीचा जो एरिया आहे तो त्यामध्ये फिल होणार. Now I will be getting few of the variations. Now it got filled. Right. Now I want something more in this frame. मला त्यामध्ये पाहिजे की balloons also it is there somewhere. So what I do, I just retouch the image. There is a replace, maybe replace or that is fine. I'm just adding few of the balloons. मैं हे करतोय. I have drawn an image and here I put floating balloons maybe, and I have assigned the मी त्याला सेव्ह केलेलं. Yeah, I got balloons here. So this is fine कि जे मला suitable, comfortable वाटतं. So I may be utilizing that. This is fine. This is also fine. It's taken, and I am just going to save. Now my motive is this. Basis on this image, I have to generate the videos. की त्याच्यामध्ये लाटा ज्या आहेत समुद्राच्या त्या लाटा येत आहेत. The boy he is playing with his dog, and it should be very realistic. And the balloon is floating from here. So next thing is this, I just go to the video section, and here now the start image it is done. जर माझ्याकडे end image असेल तर end image पण मी त्यामध्ये जोडू शकतो. There are very different options it is available. Here there are very different Gen AI models which is useful for the video production or video creation. So I just click on auto. There are all models I just get. Here we'll be finding there is a Kling 2.6, there is a Google VO, Cdance, there is a Grok, there is a Kling 2.6, Kling 2.5. There are very different versions. Google VO, there is a Runway. सगळ्यात सुरुवात जी केली ना ती रनवे ने केली. ठीक आहे, रनवे इट इज मोर प्रिव्हेलिंग, पण आता रनवे पेक्षा आणखी बाकीचे मॉडेल्स चांगले करतात. सो ऑल दीज आर मॉडेल्स विच इज ओपन विथ अस. देयर इज ओपन AI Sora,
meanwhile I'll be getting a free model, maybe that is a Kling 2.5. Here I have just selected Kling 2.5. There is a resolution 1080. I don't want 1080. It should be 720. 720 असेल तर तो अनलिमिटेड जनरेशन मध्ये मला मदत करेल. नाउ व्हॉट आय वॉन्ट की अ बॉय, आय वॉन्ट टू गिव्ह अ प्रॉम्प्ट की त्या एक्झॅक्ट फ्रेम मध्ये काय व्हायला हवं. अ बॉय प्लेइंग विथ अ डॉग ऑन अ बीच. यामध्ये मी काही पर्टिक्युलर प्रॉम्प्ट्स पण हे करू शकतो की त्यांनी काय करायला हवं. मग तो कुत्रा जो आहे तो जाऊन तिथे बसायला हवा, की ही शुड बी प्लेइंग, किंवा तो डान्स करायला हवा, व्हॉट एव्हर इट मे बी. आय जस्ट मेक द प्रॉम्प्ट अँड अकॉर्डिंगली दॅट इट विल बी जनरेटिंग. ठीक आहे. अ बॉय प्लेइंग विथ अ डॉग ऑन अ बीच. आय जस्ट से जनरेट. इट विल बी 5 सेकंड व्हिडिओ. आय एम जस्ट गोइंग टू जनरेट. it will be taking some more time to get generated, but as it gets done, तो 2 मिनिट म्हणतोय, कदाचित करेल 2 मिनिटाच्या टाइम फ्रेम मध्ये. Beside this, I just go to हे काम होतच राहतं. I again go to FreePic site. If it is there is any educational module, so how we can be doing, मी इथे टाकतोय human heart. Maybe I'll be getting a very different images for human heart. जर मला असं पाहिजे की हे ह्युमन हार्ट पंप करतंय, ठीक आहे, आय वॉन्ट दॅट पर्टिक्युलर अॅनिमेशन. सो व्हॉट शुड बी माय प्रोसेस. अकॉर्डिंगली आय हॅव सिलेक्टेड दिस. दिस इज ऑल्सो एआय जनरेटेड. आय जस्ट गो टू, आणि इथे आता क्रिएटिव्हिटीला काही हे नाही आहे. यू कॅन बी जस्ट ऍडिंग द प्रॉम्प्ट अँड इट कॅन बी जस्ट यू विल बी सीइंग द एंड रिझल्ट्स. ठीक आहे. आता पुढचा आपण एक हे पण घेऊया की राठोड सरांचे कदाचित आपण एक इमेज घेऊया, आणि राठोड सर इज गोइंग टू टीच अस. ठीक आहे. तुमचा एक फोटो लागेल मला. ठीक आहे. इफ इट इज देअर, सो जस्ट शेअर विथ मी. याच्यामध्ये आपण त्याला युटिलाइज करू. यू विल बी इन व्हेरी डिफरंट आउटफिट्स. तुम्हाला जर कोणाला वाटत असेल की तुमचं आपण हे करूया, ठीक आहे, सो इट विल बी द फॅन्टसी सॉर्ट ऑफ थिंग दॅट वी कॅन बी क्रिएटिंग, अँड इट विल बी जस्ट मेस्मरायझिंग. युअर स्टुडंट विल नेव्हर बी फॉरगेटिंग यू. ठीक आहे. आणि डेफिनेटली आता जर आपण एज्युकेटर्स आहोत, सो वी शुड बी हॅव्हिंग व्हेरी डिफरंट अवतार्स. आजकालच्या मुलांना अवतार कळतात, बरोबर, तर त्यांना तो प्रॉपरली कळेल, अँड अकॉर्डिंगली वी कॅन प्रोसीड. आता मी माझे पण अवतार बनवलेले आहेत. सो आय एम जस्ट गोइंग टू टीच द फिजिक्स, अँड आय एम इन द आउटफिट ऑफ मे बी न्यूटन. ठीक आहे. न्यूटन माझ्या साईडला आहे, आणि आम्ही दोघं मिळून फिजिक्स मध्ये काम करतो. ठीक आहे. देयर इज अ ऍपल इन अवर हँड. ऍपल खाली पडतोय, तर तिथे न्यूटनचा जो काही फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जिथे तो अप्लिकेबल होतो, सो वी ऍड्रेस दॅट पर्टिक्युलर लॉ, आणि त्या माध्यमातून आम्ही ते शिकवतो. ठीक आहे. इट इज अमेझिंग. तो विद्यार्थी कधी विसरणार नाही ती गोष्ट, बरोबर. अँड इफ युअर टीचरचं नेहमी नेहमी रिस्पेक्टेबल असतं स्टुडंटसाठी. ठीक आहे. आणि आता रिस्पेक्ट सोबत आणखी अजून रिस्पेक्ट तुमचा वाढून जाईल त्या केसमध्ये. ठीक आहे. सो दिस इज अ इमेज. आपण याचं काही युटिलाइज करू शकतो याला. मे बी तो मेल्ट होतोय ऑर समथिंग. एडिट विथ एआय. देयर इज अ व्हिडिओ ऑप्शन एज वेल, मे बी. ठीक आहे. आपण पहिले तर बघूया आपला झाला का व्हिडिओ. येस, इट गेट्स रेडी. सो फ्रॉम द स्क्रॅच वी हॅव बिल्ड धिस व्हिडिओ, की ज्याच्यामध्ये काहीच नव्हतं आतापर्यंत, की एक इंडियन बॉय जो 10 वर्षांचा आहे, आणि जो कुत्र्यासोबत त्याच्या खेळतोय बीचवर. ठीक आहे. ही फक्त आयडिया होती. नाउ धिस आयडिया कम्स इन टू द रियालिटी, and we were able to see that through the video. Got it? And everything, it's a very realistic. या इट्स जस्ट अमेझिंग की जर ह्या गोष्टी आपण आता कनेक्ट केल्या आपल्या एज्युकेशन सोबत, सो मेकिंग इट मोर मिनिंगफुल, मोर एन्जॉयबल. आणि खरं आहे, ही आता राईट वेळ आहे की कदाचित हे 6 महिन्या अगोदर किंवा 1 वर्षा अगोदर इट वॉज नॉट पॉसिबल, बट राईट नाऊ इट्स व्हेरी मच पॉसिबल. आणि याचा बेस्ट यूज आपण युटिलाइज करू शकतो आपल्या पर्पजसाठी. ठीक आहे.
हा तुम्हाला थोडंसं हे पण सांगतो, फ्री पिक इट्स ते फ्री पण आहे, जसं नावात फ्री आहे, पण तेवढं फ्री नाही आहे. ठीक आहे, तुम्हाला काही क्रेडिट्स मिळतील, त्या क्रेडिट्सच्या बेसिसवर तुम्ही करू शकता. पण व्हॉट आय एम हॅव्हिंग अ प्रोफेशनल एडिशन हिअर. ठीक आहे, तर त्या याच्यामध्ये माझ्याकडे जास्त कंट्रोल्स आहेत. आय एम हॅव्हिंग, मी अनलिमिटेड जनरेशन करू शकतो किंवा पॉसिबिलिटीज आर जस्ट डिटेल्स. या माय सन ही इज क्रिएटिंग अ मूव्ही नाऊ, म्हणजे त्यांनी जवळपास बराचसा भाग झालेला पण आहे त्याचा. त्यांनी त्याचा ट्रेलर वगैरे पण रिलीज केलेला आहे. अँड इट वॉज एक अमरावती इन्क्युबेशन मध्ये एक इव्हेंट होता, त्याच्यामध्ये त्यांनी ते प्रेझेंट पण केलेलं. ठीक आहे, इट इज अ बेसिस ऑन द एन्व्हायरमेंट, की सध्या जे काही हे होत आहे डिग्रेड, त्या याच्यामध्ये व्हॉट द एन्व्हायरमेंटल चॅलेंजेस दॅट वी आर फेसिंग, सो ही इज गोइंग टू ऍड्रेस दॅट इश्यू विथ द फॅन्टसी, विथ ऑल सच ऑफ द जे काही त्याच्यामध्ये प्ले आहे. तर पॉसिबिलिटीज खूप जास्त आहेत. तुम्ही विचार करा की काय तुमचा एखादा छोटासा टॉपिक असेल, त्याला गेमिफाईड करून किंवा त्याला स्टोरी ड्रिव्हन हे करून तुम्ही फॅन्टसी वेनी कसं त्याला प्रोड्यूस करू शकत. ठीक आहे, 10 सेकंड जरी असेल दॅट इज फाईन. ठीक आहे, पण मिनिंग ते कळून जातं, समोरच्याला इझिली ते अंडरस्टँड होऊन जाणार. ठीक आहे, सो दिस इज अ व्हिडिओ दॅट वी हॅव क्रिएटेड. राईट, कोण म्हणेल की दिस इज एआय जनरेटेड? इट्स नॉट, इट्स. ठीक आहे, आता जसं की म्हटलं की राठोड सरांचा जर इमेज असेल किंवा आपलं तुमच्या कोणाची सुद्धा, ठीक आहे, सो जस्ट गिव्ह मी, विल बी मेकिंग अ लेसन, एक ते काहीतरी लेसन सांगताय त्या याच्यामध्ये. सो राठोड सर पाठवा एखादं इमेज जीमेलला. ठीक आहे, या सो आय हॅव टेकन द इमेज. आता गुगल नॅनो बनाना आहे, मी याचं या इमेज सारखे आणखी मल्टिपल इमेजेस हे करू शकतो. मेक सिमिलर, मी त्याला म्हणतोय की मेक सिमिलर. हा आता इमेज जनरेट करेल मेनली. ओरिएंटेशन कॅन बी 16:9 or 9:16. I just get 16:9 as a generate. So I may be getting a very different angles, or maybe the images may be more helpful. माझ्याकडे जेवढा रेफरन्सेस असतील ना तेवढे जास्त चांगले, आणि हाय रिझोल्युशन असतील तर आणखी चांगले. सो कमिंग हिअर, या दिस इज, हा जो हे आहे वेल नॅनो बनाना सिस्टम, मी तोपर्यंत याचा एक व्हिडिओ क्रिएट करून घेऊ, मग नंतर सरांच्या त्याच्यावर काम करूया. ओके, हे मला 4 त्यांनी हे दिलेत, म्हणजे एकच इमेज जर आहे पण त्याच्या पण आपल्याला अल्टरेशन पाहिजे, म्हणजे देर शुड नॉट बी द कॉपीराईट व्हायोलेशन. एखादा कोणी इमेज क्रिएट केलेली आहे, पण आपल्याला वी वॉन्ट अ व्हेरी डिफरंट, म्हणजे त्यापेक्षा ते वेगळं दिसायला हवा, पण गाभा किंवा त्याचा बेस तोच असायला हवा. सो वी आर हॅव्हिंग व्हेरी डिफरंट. आता थोडे सारखेच वाटतात, पण आहे त्याच्यामध्ये काही ना काही डिफरन्स असेलच. ठीक आहे, कमिंग टू अवर टूल अगेन, I just go to first image generator. आता राठोड सरांचे जे इमेजेस आहेत, सो वी हॅव टू अपलोड फर्स्ट हिअर. मी काय करतो ते अपलोड करतोय. मी 8 इमेजेस इथे लोड करू शकतो. आता जे हे इमेजेस आहेत, ओके सर, आता तुम्ही यू मे बी इन, तुम्ही कोणत्याही वेगळ्या आउटफिट मध्ये राहू शकता. इट मे बी जस्ट एनिथिंग. ठीक आहे, मे बी एनी फॅन्टसी आउटफिट, इंडियन ट्रेडिशनल. ते जरा चॅलेंजिंगच असतं एक्झॅक्टली काय. ठीक आहे, सो देर इज अ इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3 दॅट आय कॅन बी गेटिंग फॉर द रेफरन्स. आय जस्ट गेट इमेज 2. ठीक आहे, कॉन्फिडेंट मॅन इन इंडियन ट्रेडिशनल, किंवा मे बी आपण एक काम करू ना, आयरन मॅन. ठीक आहे, इथे आपण एक्सपेक्ट करू शकतो की अराउंड 90% ऑफ द जे काही फीचर्स किंवा वगैरे असतील ते त्याच्यामध्ये राहणार, आणि त्याला कोणतं स्टाईल वगैरे द्यायची ते पण आपल्याला थोडंसं बघावं लागेल. इट मे बी द इमेज. आता यातले तुम्ही फेशियल किंवा बाकीचे जर हे केले ना, सो इट ऑलमोस्ट मॅच टू युअर फेशियल जे काही हे आहेत. ठीक आहे, यू आर हिअर नाऊ. नेक्स्ट थिंग इज धिस, की यू आर वर्किंग, म्हणजे आता तो पर्टिक्युलर इमेज जर आहे, this is also fine. I just utilize book asset, use upscale, change camera, recreate, change camera. मी कॅमेरा चेंज करू शकतो. There are a lot different options. Create video. I just go there.
डिस्क्रायबिंग युअर व्हिडिओ अ सायंटिस्ट. आता व्हिडिओमध्ये काय व्हायला पाहिजे? वर्क हार्ड ऑन लेझर टेक्नॉलॉजी. ओके, मी आता हे दुसरं हे घेतलं, पण ठीक आहे, मॉडेल इज डिफरंट, दॅट इज फाईन, आय कॅन क्रिएट. आजकाल असं होतं की जे तुम्ही एखाद्या एन्शंट कॅरेक्टर सोबत आहात किंवा विथ एनीवन, यू कॅन बी, तुम्ही तशा प्रोव्हिजन प्रॉम्प्ट तसे राईट करा अँड अकॉर्डिंगली यू विल बी गेटिंग द एंट्रीज. हा, व्हिडिओसाठी थोडा वेळ लागतो, बट इमेजेस गेट्स जनरेटेड व्हेरी शॉर्टली. मग त्याच्यासोबत लिप सिंक आपल्याला जोडायचं आहे की ते काहीतरी बोलतायत, ठीक आहे, ही इज गोइंग टू ब्रीफ समथिंग, तर तो पण भाग त्यामध्ये आपल्याला ऍड करता येतात. सो वी आर गोइंग टू वन ऑफ द, अजून एक यामधलंच फीचर आहे. सो दॅट इज टू असाइन द ऑडिओ. ऑडिओ तिथल्या तिथे क्रिएट करता येतात की काय त्यांना बोलायचं आहे. सो जस्ट ऍड द प्रॉम्प्ट आणि ही विल बी जस्ट मेकिंग दॅट स्पीच. ठीक आहे, अजून काही मी तुम्हाला, ओके, इट्स रेडी नाउ. ऍक्च्युली फुल स्क्रीन नाही होते काय, डाउनलोड, गो टू ट्रॅश. ठीक आहे, इट्स दिस व्हिडिओ, राईट. सो ही इज वर्किंग विथ द ऑब्जेक्ट. आणि हा 5 सेकंडचा व्हिडिओ आहे. वी आर हॅव्हिंग ऑप्शन की आपल्याला 5 सेकंड 10 सेकंड पर्यंत आपण व्हिडिओ क्रिएट करू शकतो. ठीक आहे, सो दिस इज अ पॉवर. या गोष्टीला घेऊन आपण तर वी कॅन बी जस्ट क्रिएटिंग एनिथिंग. ठीक आहे. ठीक आहे, आता तुमचे जे काही लेसन्स असतील तर तुम्ही त्या पद्धतीने बनवा की मे बी कम्प्युटर्स रिलेटेड. ठीक आहे, तुम्ही कम्प्युटर पूर्ण वायर फ्रेम सगळं आहे तुमच्याकडे, मे बी जस्ट एनिथिंग. तुम्हाला डेटाबेस शिकवायचा आहे, डेटाबेस या पद्धतीने काही राहू शकतं. तसे चांगले हे बनवा, टीजर्स. मे बी सो व्हेरी हेल्पफुल. ठीक आहे, सो दीज आर फ्यू ऑफ द आयडियाज की इथे आपण एक्झॅक्टली काय करू शकतो. मग आता त्याच्याच मध्ये आणखी बऱ्याच हे आहे की त्याच्यामध्ये साऊंड ऍड करा. ठीक आहे, आय जस्ट गो टू वन ऑफ द नादर प्लॅटफॉर्म, त्याचं नाव आहे 11 लॅब्स. आता बरेचसे लोक काही मिक्सअप पण करतात. म्हणजे आता आपले भाऊसाहेब देशमुख आहेत आणि त्याच्यासोबत तुमचा फोटो पाहिजे किंवा वगैरे, ते तुमच्यासोबत आहे, तर दॅट इज ऑल्सो व्हेरी मच पॉसिबल. तर 2 इमेज हे करा, प्रॉपरली प्रॉम्प्ट लिहा आणि तो तिथे येऊन जाणार. 11 लॅब्स नाव ऐकलंय किंवा काम केलंय कोणी? त्याच्यामध्ये तुम्ही साऊंड जनरेट करू शकता. मे बी मराठी, हिंदी, इंग्रजी, तुम्हाला जशा प्रकारचा हवाय तसं. देर इज अ टेक्स्ट टू स्पीच, देर आर एजंट्स, देर इज स्पीच टू टेक्स्ट, व्हॉइस क्लोनिंग, इथे ऑप्शन बरेचसे आहेत. आय जस्ट गो टू टेक्स्ट टू स्पीच, मार्क. इथे तुम्हाला कोणता इंडियन मला जर पाहिजे असेल, सो आय मे बी गेटिंग इंडियन व्हॉइस. जवळपास 10,000 प्लस व्हॉइसेस आहेत अँड ऑल दीज आर ब्युटिफुल. तुमच्याच याच्या थ्रू होतोय सर. ठीक आहे, एक घंटे को क्रिसमस बनाने के लिए क्या अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके घर की बिजली, आपका मोबाइल फोन और जहाँ तक की वायरलेस टेक्नोलॉजी, इन सब 2 दिवसात इट गॉट जनरेटेड. आणि म्हणजे बघा तुम्ही आता आज के क्रोएशिया के एक छोटे से गांव में बचपन से ही उनका दिमाग हस्ताक्षर है. वे मशीनों को पूरी तरह म्हणजे तोच प्रॉम्प्ट टाकला की मग तो जर 12 वर्षाचा 15 वर्षाचा मुलगा आहे तर तो कसा दिसेल? येस, उनका एक ही सपना था, बिजली से इंसानी जिंदगी को बेहतर बनाना. अमेरिका में कुछ समय के लिए थॉमस एडिसन के साथ काम किया, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी. एडिसन डायरेक्ट करंट में विश्वास करते थे, जबकि टेस्ला अल्टरनेटिव करंट की समर्थक थे. यही मतभेद आगे चलकर वॉर ऑफ करंट कहता है. आखिरकार टेस्ला की कैसी तकनीक सफल हुई. आज पूरी दुनिया में किसी ऐसी सिस्टम से बिजली पहुंचती है जिसके बाद टेस्ला ने ऐसे आविष्कार किए जो अपने समय से कई साल आगे थे. उन्होंने टेस्ला कॉइल बनाई जिससे हाई वोल्टेज बिजली और वायरलेस प्रयोग संभव है. उन्होंने वायरलेस रेडियो कम्युनिकेशन के मूल सिद्धांत दिए जिन पर आगे चलकर रेडियो और वाईफाई जैसी तकनीकें बनी. टेस्ला ने रिमोट कंट्रोल का विचार भी लिया. जब उन्होंने बिना तार के चलने वाली नाव दिखाकर
दुनिया को adapt करना उनका सबसे बड़ा सपना था। बिजली को बिना तारों के पूरी दुनिया तक पहुंचाना। उस समय लोग इसे कल्पना कहते थे। आज वही सोच आधुनिक टेक्नोलॉजी बन चुकी है। वायरलेस चार्जिंग वगैरह वगैरह ते तेच आहे. टेस्ला को वो पहचान रही थी, जिसके बेहकदार थे। उनके विचार दुनिया से बहुत आगे, इसलिए अक्सर लोग उन्हें समझ ही नहीं पाते। लेकिन टेस्ला ने कभी सवाल पूछना नहीं छोड़ा, कभी सोचना नहीं छोड़ा। टेस्ला हमें सिखाते हैं कि जिज्ञासा ही ज्ञान की शुरुआत है। अगर आप सोचते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। शायद आप बस अपने समय से आगे हैं। वेदावाक्य किती चांगलं आहे, म्हणजे चांगले मेसेज आपण स्प्रेड करू शकतो थ्रू सच ऑफ द थिंग्स. होने चाहिए ऐसा प्लेटफॉर्म जहां सीखना डर नहीं केवल जाना। ठीक आहे. या सो दिस वे वी हॅव क्रिएटेड एन नंबर ऑफ कॉन्टेंट अँड वी आर मेकिंग द डिफरन्स. ठीक आहे. आता जर टेक्नॉलॉजी आपल्याकडे आहे, आता तुम्हाला पण बऱ्याचशा त्याच्यातलं कळलेलं पण आहे कदाचित. आता ऍज इट इज युअर कोर डोमेन, सो कॅन बी छोटंसं कंट्रीब्युशन पण तुम्ही त्याच्यामध्ये करू शकता. राईट. जस्ट युटिलाइज. हा, तर होतो आपण 11 लॅब्स. 11 लॅब्स व्यतिरिक्त आणखी आहे suno.com, suno.ai. ठीक आहे. जस्ट गो टू वन ऑफ द एक मी आपला व्हिडिओ आपण प्ले करूया. हा एक व्हिडिओ आहे. आता याचं जे जिंगल आणि बाकीचंही जे आहे ना, एव्हरीथिंग इट इज क्रिएटेड इन किताबों में भी खेल छुपा बसरी का सही हो जरा हंसी खुशी में सीखेंगे हम हर दिन होगा नया मजा तो सीखेगा पिया सो इफ वी हॅव टू क्रिएट सच ऑफ द कॉन्टेंट वी हॅव टू, म्हणजे जर हे 1 वर्षाचं अगोदरचं असतं ना, त्याच्यासाठी मला मिनिमम 50 लाख तरी माझा खर्च राहिलेला असतो. ठीक आहे. इन कपल ऑफ अवर्स वी हॅव क्रिएटेड दिस. फक्त 2 तासामध्ये. विचार करा की व्हॉट इट इज अ पॉवर ऑफ टेक्नॉलॉजी नाव. ठीक आहे. आपल्याला फक्त टूल्स माहित पाहिजे. इफ राईट टूल्स युटिलाइज देन डेफिनेटली यू कॅन बी मेकिंग द डिफरन्स. ठीक आहे. म्हणजे आता ती गोष्ट नाही आहे की कन्स्टेंट्स आहेत माझ्याकडे, काही गोष्टी नाही आहेत, नाही का. कोणी आता एक्सक्यूज नाही देऊ शकणार. चान्स नाही आहे. म्हणजे आतापर्यंत आय वॉज जस्ट सर्चिंग की ह्या गोष्टी म्हणजे ऍज अ व्हिडिओ प्रोडक्शन कंपनी म्हणजे ते बिल्ड करायला खूप वेळ लागतं किंवा इट नीड्स अ लॉट रिसोर्सेस. तुम्हाला कदाचित 100 माणसाची टीम लागतं ते पूर्ण कंटेंट क्रिएट करण्यासाठी. ठीक आहे. आजकाल 2-3 माणसं दॅट मे बी मोर दॅन सफिशियंट की जे 100 माणसाचं काम येत्या आणि खूप कमी वेळामध्ये ते करू शकतील. ठीक आहे. पिक्सार लाईक व्हिडिओज किंवा मूव्हीज तुम्ही क्रिएट करू शकता इन व्हेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम. ठीक आहे. अँड इन व्हेरी शॉर्ट बजेट. म्हणजे येत्या दिवसामध्ये मी हे म्हणेल की कदाचित मूव्ही प्रोडक्शनच्या ज्या कंपनीज आहेत त्याही कदाचित तेही राहणार नाहीत. इट विल बी इंडिव्हिज्युअल लोक मूव्हीज बनवू शकतील, मे बी मोर पॅशनेट. ठीक आहे. किंवा एक स्मॉल टीम. आता जवळपास 500-1000 लोक लागतात एक मूव्ही बनवण्यासाठी. कदाचित 10-15 लोक दे मे बी सफिशियंट टू क्रिएट द मूव्हीज आणि चांगल्या हाय एंडच्या मूव्हीज. सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज. ठीक आहे. काही प्रश्न असतील तर विचारा. लेट्स वी विल मूव्ह फॉरवर्ड. एक छोटे लंच ब्रेक घेऊया. चालेल. येस मॅम. बिलकुल मॅम. स्केचेसही करतो. म्हणजे आपल्याकडे फक्त रेफरन्स हवा की एक्झॅक्टली आपल्याला काय शो करायचंय. किंवा आता सरांचा आपण जो घेतला, आता त्याला मी प्रॉम्प्ट दिला की मला याचं स्केचेस थ्रू बनवून दे, नॉट अ रिअलिस्टिक वन. आय डोंट वॉन्ट रिअलिस्टिक. किंवा मला याचं थोडंसं वेगळ्या स्टाईलचं क्रिएट करून दे, पिक्सेल आर्ट्स मे बी जसं गेम्स मध्ये वगैरे असतात, तर तो तशा पद्धतीने क्रिएट करून देईल. ऑप्शन सगळेच आहेत. अँड व्हॉट वी डोंट इमॅजिन ते कदाचित एआय करून राहिलेलं आजकाल. ठीक आहे. आपण म्हणत होतो ना की कदाचित तो इट्स व्हेरी डिफिकल्ट फॉर एआय की कदाचित क्रिएटिव्हिटीचा भाग तो कदाचित सांभाळणार नाही, पण तो जास्त चांगल्या पद्धतीने हँडल करतोय. ठीक आहे. हे तर अजून सुरुवात आहे. इट्स जस्ट बिगिनिंग. हे 6च महिने तुम्ही बघताय. मागच्या ज्या 6 महिन्यातल्या ज्या काही घडामोडी आहेत, पुढल्या अजून तर 1 वर्षातल्या किंवा पुढच्या 2 वर्षात विचार करा की हे कोणत्या लेव्हल पर्यंत जाणार. कांट बी एक्स. हा 30 सेकंड आहे मॅम. हो 30 सेकंड्स.
याचं suno.ai वरून त्याचं जिंगल जनरेट केले. ठीक आहे, की एक्झॅक्टली त्याला सांगावं लागतं की काय मला हवंय. ठीक आहे, बाकी तर आमच्याकडे सगळं डेटा किंवा सगळं आहेच. मग ते मुलं, इंडियन किड्स, एज्युकेशनल जे काही काय काय त्यांनी करायला हवं, प्रॉपर प्रॉम्प्ट टाकून हार्डली दोघं तिघांनी मिळून तो ते करून टाकला. अँड इट इज गेटिंग व्हेरी व्हायरल. हे व्हायरल व्हायला आजकाल गोष्टी वेळ नाही लागत. ठीक आहे, तर सगळा तोच देतो ना. फक्त त्याला इनपुट द्यावं लागतं की बाबा रे, दिस मे बी द कीवर्ड्स. त्या कीवर्ड्सच्या बेसिसवर तू जनरेट कर जे काही हे असेल आणि तू करून देतो. चाल लावतो, आवाज देतो. येस येस येस, त्याला जर आपण प्रॉपर प्रॉम्प्ट दिला ना की मला इंडियन बॅकग्राऊंड म्युझिकच हवंय त्या ह्याच्यामध्ये, की त्याच्यामध्ये तबला किंवा हार्मोनियम किंवा अशा प्रकारचं राहणार, त्यामध्ये फ्लूट मे बी, त्याला प्रॉपर प्रॉम्प्ट द्यावं लागतात. मात्र तुमचा त्याचा अभ्यास करावा लागेल थोडासा, बट इट गेट्स डन. So it is more fine. I may be proceeding with this effect and I just save.